ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ। ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ। ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਕਰਿਆ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਸਸਾ। ਪੁਰ ਨਾ ਪੀਜੈ ਪਗ ਨਾ ਖਿਸੈ,
हर दर्शन की आसा। हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा मेरे मन, हर दर्शन की आशा।
मुख दर्शन करना। हाँ बलिहारी सतगुरु करना। जी के दासे प्रीतम प्रभ मेरे। मन जीवै प्रभ नाम तेरे। मेरा मन लुचै गुरु दर्शन ताई। दिल करे जागृति न्याय। कृपा पुरै शांत नावे। गुण लिखे गुरु दरबारी जियो। हाँ पाली हाँ खोजी जियो खोल कमाई। गुरु सच्चे गुरु दरबारी जियो। सानू रुलदियां फिरदियां नू कदों गल लाओगे। रुलदियां फिरदियां नू कदों गल लाओगे। फिर
परों नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी और निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आओ जी जितने भी माई भाई दूर नेड़े तो चल करके सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन दरबार विच सज करके गुरु जी की अमृतमणी पावन गुरबाणी नूं कीर्तन नूं सरवण कर रहे हो। आओ जितना भी समा सच्चे पातशाह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बख्शिश कराउंदे ने, आप रल मिल के सतगुरु जी के पावन पवित्र हरि जस कथा कीर्तन नूं सरवण करिए। साडी जिंदगी का असली मनोरथ की है, असली निशाना की है, किस मंजिल ते असीं जाना है। महाराज ने बाणी के अंदर सानू राह दसिया है, ज्ञान दिता है, सुझी बख्शी है। सिखा ज्यों ज्यों तू बाणी पढ़ेगा, बाणी सुनेगा, तू सियाणा ते ज्ञानवान जरूर होवेगा, अपनी मंजिल ते भी पहुंच जावेगा, गुरु का मिलाप भी होवेगा। परमात्मा विच तेरी आत्मा लीन हो जाएगी, समा जाएगी, अभेद हो जाएगी, जिहदी तू अंश ते वंश है। क्योंकि तेनू अपना आप जनाउणा गुरु की बाणी ने है भी तू है कि पछाण महाराज की बाणी ने तेनू कराउणी है। और जिथे मर्जी असी तुरे फिरीए, जिहदे कोई मर्जी असी बह जाइए, सानू कोई अपनी पछाण नहीं करा सकता, ना असी किसी नूं अपनी पछाण करा सकते हैं। वध तो वध अपना ना ही दस देंगे, वध तो वध अपना पिंड दस देंगे, अपने प्यो का नाम दस देंगे, आ साडी पछाण है। पर महाराज साडे मन नूं धो के साडी पहचान कराउंदे ने। महाराज सानू दसदे ने किन्नी क मैल तेरे मन नूं लगी है, कितने के जन्मां जन्मांतरां दी मैल नाल तेरा मन भरिया होया है, कितनी क मत तेरी खोटी है। मत नूं उजल करना ते किवें करना, मत नूं उजल साफ पवित्र करना है ते किवें होवेगी। ये महाराज सतगुरु सानू बाणी विच दसदे हन, रोज पढ़ते हैं। जपजी साहिब की बाणी विच बड़ा ज्ञान है, जिहड़े सिख पढ़ते हैं उन्हां नूं पता है कुछ ना कुछ रोज हासिल करनों मिलता है, जिहड़ा अन्ना पुरुष है उन्होंने नहीं मिलता। जिन्हों अखां तो दिसदा नहीं है उन्होंने थोड़ा कुछ लभना है, उन्होंने तो राह का भी नहीं पता भी मैं जाना किधर नूं है। वो किसी का आसरा पालता है। जिन्हों दिसदा है तो चलिया होया अपनी मंजिल ते चलिया होया मनुख किते ना किते जरूर पहुंच जाता है। खोजी सतनाम जेड़ा चलिया नहीं वो नहीं पहुंचेगा। इत्थे जेड़े चले हुए ने, जेड़े गुरु वाले ने, जेड़े साध संगत करते हैं, जेड़े सेवा सिमरन नाल जुड़े हुए ने, अंदरों सच्ची प्रतीत है। प्रतीत का होना जरूरी है। प्रतीत नहीं चलिया जाएगा, चलण की इच्छा भावें बनी हुई है। प्रतीत का होना अति जरूरी है, प्यार का होना जरूरी है। क्योंकि ये जेड़ा मार्ग है, ये जेड़ा राह, ये साध संगत है ही प्रेम का खोजी सतनाम श्री वाहिगुरु। प्रेम तो बिना मन नहीं भिजना जी, प्रेम तो बिना साध संगत विच नहीं आया जाना। प्रेम तो बिना कदे भी असी रहरास साहिब की बाणी नहीं पढ़ सकते। प्रेम तो बिना असी जपजी साहिब की बाणी नूं अपनी रसना ते नहीं लिया सकते। जिथे प्रेम है उथे फिर कोई नेम नहीं है, उथे कोई रुकावट नहीं है।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਆਰ। ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਵਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਈਆ ਧੰਨਾ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਾ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਧੰਨਾ ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਇਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਸ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰੀ ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਰੱਬ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਭੁਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਵੇ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫਿਰ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦਾ ਖੂਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹਲ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਏ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਣੀ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਜੰਗਾਲਿਆ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਭਾਵ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਪੈ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰਾਂ। ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ 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 ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਪਾਲੇ ਡੋਰਾਂ। ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹੋ ਜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਐ ਕੰਧਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਾਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਝਲਕ ਇਹਦੀ ਤੱਕ ਲਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਦੁੱਖਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਫੁਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਸੜਦਾ ਸੜ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵਢਾ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਵੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਵਿਆਂ ਤੇ ਪਾਏ ਫੁਲਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਖੋਪਰ ਲੋਹਾ ਲਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਲਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਚੜਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉੱਠੇ, ਪੰਜ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਤਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ
पातशाह तेरे बचन कमाल दे ने। महाराज तेरे दर्शनां तो मैं कुर्बान हो जावां। बड़े प्यार वाले सिखां दा इतिहास है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे दर्शन करने वास्ते महाराज दा वचन से संगते ਅਸੀਂ आनंदपुर साहब तो भावें चले जाइए, जे गुरु का सिख आनंदपुर साहब के भी दर्शन करता रहेगा उसकी मनोकामना पूरियां होंदियां रहणगियां। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज सच्चे पातशाह गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज जी के दीदार करने वास्ते संगतां आउंदियां ने। कई संगतां पग डंडियां होंदे हुए आउंदियां ने, राह नहीं सन चंगे। कई सतलुज पार करके आउंदियां सन। एक जिगर आउंदा है जदों सतलुज दरिया पार करके आउणा ते इत्थे ना एक मुसलमान, मैं हैरान होना उतना गुरु की मानता सिखा ने नहीं की जितनी गैर धर्मां दे लोगों ने की। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश हुंदा है ते साईं भीख निशान पहली झलक पैंदी है। दस्ते पिंड दे रहण वाला कितनी कमाई का मालक से जिन्हों पता लग गया भी रब दुनिया दे आ गया, अवतारी पुरुष आ गया। एक मुसलमान दे रहण वाला साईं भीख निशान ते ये गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दे चरणा की प्यार की खातिर गुरु के चरणा नाल प्यार किया है तो वह भी एक मुसलमान सी साईं मियां मीर जी, जिस पासों महाराज ने श्री हरमंदर साहिब के परिक्रमा की नींह पत्थर महाराज ने रखाया। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की भीड़ पैंदी है ते गनी ते नवी खान दो मुसलमान भरा जेड़े उच्च दा पीर बना के महाराज को कट रहे ने इतने भयानक समय के अंदर। ते साध संगत इस सतलुज के कंढे ते रहिंदा है एक मुसलमान मजहब के धर्म का बंदा जिहदा नाम है सैद बला, सैदा बला जी कह देते सर। मला सी बेड़ी का मला, सैदा उसका नाम सी। सैद सैद करके लोग उन्होंने बुलाते सन। बेड़ी भी उसकी कोई चंगी नहीं सी, टुटी जी बेड़ी सी, गरीबी हालत सी, कपड़े भी चंगे साफ नहीं सन, मैले कचैले कपड़े, टाकियां टाकियां उपरों टाकियां लगिया हुई सर। इतना गरीब सी। साध संगत होर भी बेड़ियां वाले मलाह सन, उन्होंने बेड़ियां चंगियां सी, पर जदों बेड़े भर जाने किते आनंदपुर साहिब का होला महला विसाखी का दिवस ऐतिहासिक त्योहार आने उस समय मेरे बड़ा भारी इकट्ठ श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते हुंदा, जिथे बाकी बेड़े भर जाते सन संगतां नाल, फिर इहदे बेड़े विच भी बहण वाले तैयार हो जाते सन। जदों ये बेड़े विच सिखां ने बहना तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी बातां पाउणियां, गुरु कीयां गल्लां करनियां। अज गुरु की गल करन वाला कोई कोई है। दुनिया दी गल्लां ते हर कोई करी जाता है, पर कोई विरला है जिहदे कोल बैठ के गुरु की गल सुनी जावे। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। ते सिखां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दीयां सिफतां करनियां, इन्हें सुनना ते नाले इन्हें पूछ लेना भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसी एक धर्म के गुरु ने। उन्हें कहना नहीं नहीं, उत्थे सारे धर्मां दे लोग ही आउंदे ने। महाराज मैनू दीदारे दे देणगे ते कईयां ने कह देना जे प्यार सच्चा होवे ते महाराज दीदार आप देण आउंदे ने। कईयां नूं करना ते जाना भी नहीं पैंदा, आपे आ जाते ने। गुरु इन्ना दयालु है।
ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਜਿਆ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਵਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਵਸਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਖੜਾ, ਵਸਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਸੈਦੇ ਮਲਾਰ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਗਰੀਬ ਵੱਡਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਲੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਬਸ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਏ। ਨਾਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਿਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਸਭ ਗਲ ਲਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਸਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੋਗੇ।
सच्चे पातशाह मैनू अपने गल नाल लाभो। बस फिर सैदे मलाह ने भी पढ़ना शुरू कर दिता। हर समय चप्पू लाउंदा सी, एक किनारे तो संगतां नूं दूसरे किनारे पार लाउंदा सी, पर ध्यान जिहड़ा सी बाजां वाले सतगुरु महाराज दा धरदा सी। कदे कदे प्यार विच झूमण लग जांदा सी। जे संगतां नूं किते शब्द पढ़दे वेखना ते सैदे मलाह दे अंदरों एक भूख जी निकलनी, एक दर्द जिहा निकलना। कैसा सी ओ? सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, अरे बड़े आवणगे फेरा पावणगे, ओ सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे, सतगुर आवणगे फेरा पावणगे, आवणगे फेरा पावणगे। साध संगत जदों इदां इन्हें संगतां विच इदां ही झूमण लग जाना ना, पढ़ना वो कईयां ने देखना भी मुसलमान धर्म का बंदा ते इहनूं महाराज दे चरणां नाल वेखो संगत का संग करन दा किड्डा वड्डा फल है। बंदा किसी भी धर्म का होवे, संगत करदियां करदियां रंगत जरूर चढ़ जाती। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। रंग जरूर चढ़ जाता है। ते सैदे मलाह नूं जिहड़ी रंगत चढ़ी सी वो संगत दी चढ़ी सी। संगत ही जाती सी ना उस पार श्री आनंदपुर साहिब महाराज जी दर्शन करने वास्ते। रंगत ऐसी चढ़ी, इन्हें भी नाल नाल घूमण लग पैना, गाउण लग पैना, महाराज आउणगे फेरा पाउणगे। हर समय याद करदा सी कि संगतां ने जाके ना महाराज नूं दसना। जदों महाराज ने पूछना भी संगते ठीक ठाक पहुंच गए, कोई राह विच कोई रुकावट तां नहीं आई, किते शाही फौजां ने किसी नूं तंग तां नहीं कीता, किसी राजे महाराजिਆਂ ने कोई घेर के पुछया तो नहीं किधर जाते हो? ते कहना नहीं महाराज, राह विच ते एक मलाह है, सैदा मलाह सच्चे पातशाह तुहाडे चरणां दा घोड़ा है, चरणां नाल जुड़िया होया है, बड़ा प्यार वाला सिख है। मारे कहते सैदा मलाह सच्चे पातशाह वो ते इन्ना प्यारा गाउंदा है, इन्ना प्यारा वो बोलदा है, सच्चे पातशाह वो इन्ना याद तुहानूं करदा है, पर है बड़ा गरीब। ते जदों महाराज ने सिख दी वडियाई सुनी, सिख गुरु ते गुरु सिख है, गरीब सिखां अंदर गुरु का वासा है। मन की बिरती गरीब होनी चाहिए, असी मनो गरीब होने चाहिए। गरीबी गदा हमारी खन्ना रेन सारी, इस आज्ञा को ना टिकै विकार। जिथे गरीबी आ उत्थे विकार नहीं टिकते। आखो जी सतनाम। इत्थे थोड़ा हौमे है, हौमे रूपी विकार, उत्थे थोड़ा आके हंकार खड़ेगा जिथे है ही गरीबी। हुण साध संगत
कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी आने जिन्होंने ने कहते छो मिला सैदिया तेनों नहीं महाराज के दर्शन होने। महाराज के दर्शन करने वास्ते बड़े बड़े अमीर लोग आते ने, थालों के थाल भर के खजानिया के महाराज को भेटा करते ने। वो मिला तेनों महाराज दर्शन देना आउणगे, जदों ने कहना महाराज आउणगे कोई समा हो गया, बस फिर कबीर केसो केसो कुकी है नाश हुई है असाध। भगत कबीर साहब कहते हैं रात दिवस के जागने कबहू के सुने पुकार। जे कोई दिन रात जागदा उसकी पुकार जरूर सुनी जाती है। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जागना जागन निका हर हर कीर्तन मैं जागना। कीर्तन कहते जस ओदी वडियाई ओदा नाम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਈ ਤਿਆਰੇ ਫੜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। कितने प्यारे आते हैं, अज गुरु अपने प्यारिया मिलने वास्ते आ रहा है। प्यार है ना सिख का, साध संगत महाराज फिर प्यार दिखाते ने। गुरु जी के नाल 21 सिंह प्यार हो गए। 21 सिंह महाराज के नाल घुड़सवार नगारा वजदा आ रहा है। आज सतलुज के कंढे कंढे महाराज आते हैं। महाराज वेखते आते ने किथे को मिला है जिहदी सिफत भी संगतां करदियां, जिहदा जस भी संगतां करदियां ने आके। बस आ गए, कईयां ने पता लग गया, आवाज मारी कहते महाराज आ रहे ने, बेड़े शिंगार लो बई, पता नहीं किहदे बेड़े विच बह जा। इवें पढ़ते आ रहे ने संगतां दे नाल नाल शब्द गुरु के सिख। गुरु गोबिंद सिंह आए चल आईया नाल बुहारा। गुरु गोबिंद सिंह आए
ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇੜੇ ਤੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਬੜੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ ਸੀ। ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੜਕਦੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਾਉਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੱਚੀ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਬਈ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓ ਮੈਂ ਭਾਈ 2 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੀਂਹ ਆਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਲਾਈਟ ਬੁੱਝ ਜੇ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਲੱਕੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਘੱਲੋ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਝੰਗਿਆੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਮਾਪੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਸਕੂਲ। ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾ ਥੋੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਫਿਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਪੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਆਪ ਵਿਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੇੜੇ ਦਾ ਮਲਾਹ ਕੌਣ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਸੈਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਚੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀ। ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਤਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਦੇ ਮਲਾਹ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਉਹ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬੜੀਆਂ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਲਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਾਹ ਬੜੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਪੂ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਲਾਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਦਾ ਮਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਰ ਛੇਤੀ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੇਡ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੈਦਿਆ ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਢੇ ਲਾ ਦੇ ਬਲਾਹਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਸੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਸੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡੁੱਬਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ
महाराज पुछते ने कहते सैदिया तेरी सेवा की बनी हुई, किन्नी भेटा बन गई। सैदा मला हाथ जोड़ के खड़ा है, कुछ नहीं बोलता। महाराज कहते सिंघो सिंह गिनो किन्ने सन बेटे विच सवार। गिनती की सच्चे पातशाह तुहाडे समेत 21 सिंह ने, सारे 20 सिंह ते 21 में तुसी आप हो। महाराज कहते अच्छा हाँ भी सैदिया किन्नी भेटा बन गई, किन्नी तेरी सेवा हुई, माया दस तेन किन्नी दई है। सैदे मला ने की आखिया सच्चे पातशाह मैं भी मला ते तू भी मला। जो ये गल आखी ना वो सिंह जी बट के खा गए महाराज ने की कहते मला बेड़ी का मला। सैदा कहते तू भी मला मैं भी मला। मला मला को किराया लेंदा चंगा नहीं लगता खोजी सत। श्री वाहिगुरु इन्नी गल आखी नाल दे सिंह बोलण लगे महाराज ने नाम बोलो कुछ ना कहो, तुसी नहीं जानते कि अवस्था बड़ी अच्छी है। सैदा मला की आखदा है प्यार विच कहंदा है महाराज नूं साडा तू ही मला साईया। सारे खड़े साडा तू ही मला साईया। ओ बेड़ी परी आपे पार लगा साइया। बेड़ी परी आपे पार लगा साइया। सादा तू मैं तुहाडे दिदारियां नूं लोचदा सी, हुण ते इच्छा ही नहीं रही, हुण सारे चार ही खत्म हो गए ने। महाराज आ जिहड़ा शरीर रूपी बेड़ा उहनां नाल भरिया होया तू दरगाह दा मलाए सच्चे पातशाह उत्थों पार कर दी। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। आ मेरी बेटा है। ते महाराज बड़े खुश होए। साध संगत जदों सैदे मला दे मूहों महाराज ने यह गल सुनी ते सतगुरु महाराज मेरे बचन करते ने। की बचन सी सच्चे पातशाह दा? ओ 21 सिंघां नूं पुकार लगाया, एक नहीं दो नहीं 10 नहीं 11 नहीं। सदिया
ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਾਇਆ। ਇੱਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਇਆ, ਇੱਕੀ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰੂ ਤੇਰੀਆਂ महाराज ने बचन कर दिता, कहन लगे सदिया कोई की ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पार किया है, गुरु तेरे ते खुश है। जे तू इस तट का इस किनारे का मलाह है, इस बेड़े का मलाह है, तो मैं दरगाह का मलाह हाँ। सदिया जदों आवेगा तेनू पार कर देवांगा, तेनू ते पार करांगा, तेरियां 21 कुल्लां भी पार कर दियांगा। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जपजी साहब जी बाणी विच कहंदे ने, मन्ने परवारे सरदार, मन्ने करे सारे गुर सिख। जिहड़ा गुरु का सिख है, जे गुरु दे वचन मन लवे ते अपने परिवार नूं ही पार उतारा सुधार दिंदा है, सुधार हो जांदा है, पार उतारा हो जांदा है, तार के ले जांदा है संसार तो। तुम्हारे कहते आप करे सगले कुल सगले कुल तारे, तिनका सफल जन्म जग आया। उन्हां दा आना संसार अंदर सफल है, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਲ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਡੁੱਬਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਿਨਾਂ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਊਚ ਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤ ਉਤਰੇ सुनते उतरे, बिनसे पाप कनेरे, पशु प्रेत भूत उतारे, पाहन पाप। पाहन कहते पत्थरां नूं, परमेश्वर पत्थरां नूं तार सकदा है, पाहन पाप उतारे। नानक दास तेरी शरणाई,
सदा सदा बलिहार। बलिहार है। आओ अर्जोई करके अपनी समाप्ति करिए जी। अरदास करिया करो सच्चे पातशाह महाराज के चरणों में जदों आने साडा गुरु अज भी वही वचन है महाराज इसे बाणी को पढ़ के कई तर गए ने कईयां ने तर जाना है। बाणी जीवां दा भला कर रही है, अगे भी करते सी हुण भी कर रही है। ओ डुबदे पत्थरां नूं तारन वालिया साडे उत्ते मेहर करी। डुबदे पत्थरां नूं तारन वालिया साडे उत्ते मेहर करी। सागर नीर भरिया तिते औकण हमारे दया करो। सच्चे पातशाह कृपा करो, रहमत करो, दया करो, किश मेहर पावो। डुबदे पत्थर तारे बेनती करिए सच्चे पातशाह के चरणों में। महाराज जरूर सुनते हैं कि लोग सुखिए और लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपे भेले। गुरु के बचन कमाइए, महाराज चरणों की जथाजोत सेवा करिए जितनी हो सके। हर समय गुरु ਨੂੰ चेते करिए, जितना हो सके अपने हिरदे अंदर गुरु के चरण गुरु के शब्द वसा के रखिए जी। बाणी ते बाणी नाल जुड़े रहिए, गुरु वाले बनिए, कंडे बटे का अमृत छकिए। आओ सतगुरु महाराज साडे पूरे हन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज
गुरु के बचनों को कमा के जिंदगी दे रहिंदे साह सवास सब ले बना लईए। धन्नवाद सरदार मनजीत सिंह जी समूह परिवार गुरु जी के चरणों का शुकराना करदिया होया इलाही गुरबाणी की जाप कथा कीर्तन सरवण गुरु की संगतां ने कीते हन। बेअंत भुलां चुकां गुरु की संगत सतगुरु जी बख्शण योग हन। आनंद साहब के पाठ अरदासां बेनतियां उपरंत हुक्मनामे संगतां ने सरवण करने जी। सिखो शब्द प्यारियों सिखो शब्द प्यारियों जन्म मरण की मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत रामकली महला तीजा आनंद सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया हरि केरा मन जिनी मसाया से